सत श्री अकाल, मैं दविंदर सिंह ते तुसी देख रहे हो ABP साझा। मुख मंत्री भगवंत मान की चेतावनी तो बाद PCS अफसरां ने समूहिक छुट्टी खत्म कर दी है। अधिकारियों ने काम ते वापस परतन का फैसला लिया है। सरकार ने समूहिक छुट्टी नूं गैर कानूनी दस्सिया सी अते सस्पेंड करन दी चेतावनी दी सी। आखिरकार खत्म हुई अफसरां नाल तकरार अते भारी पई सरकार। PCS एसोसीएशन ने फैसला लिया कि 9 जनवरी तो शुरू हुई समूहिक छुट्टी खत्म कर देने। मुख मंत्री भगवंत मान ने 11 जनवरी नूं आदेश दिते सन कि काम ते ना परतन वाले अफसरां नूं सस्पेंड कर दिता जाएगा। मुख मंत्री की इस चेतावनी अगे अफसरां नूं चुकना पिया। हालांकि 11 जनवरी 2 बजे तक का जो वक्त मुख मंत्री ने दिता सी उस वेले तां दफ्तर च अफसर नहीं पहुंचे, पर सीएम के प्रिंसीपल सकत्तर वेणु प्रसाद नाल PCS अफसरां की मीटिंग बाद तय होया कि अफसर शनिचरवार अते ऐतवार नूं भी ड्यूटी देणगे। नॉट ओनली PCS एसोसिएशन, जिन्ने भी एसोसिएशंस हैं जो मास कैजुअल लीव पे है वो अनकंडीशनली अपना मास लीव कॉल विथड्रॉ कर लिया। आज ज्वाइन कर लिया जॉब दे विच, कोई इशू नहीं है। और लोड पड़े तो वो एक्स्ट्रा 1 आवर 2 आवर्स भी आज काम करेंगे, सैटरडे संडे भी करेंगे। पब्लिक सर्विस दे विच दे विल पार्टिसिपेट फुल्ली। सरकार और CM साहब ने जो 9 जनवरी को मीटिंग किया था, जो मीटिंग दे विच CM साहब ने कमिट किया था वो आज दे भी वैलिड है और कमिटेड है। असी हफ्ते दे विच इन्हां नूं कहा सी वी विल टेक जो भी उन्होंने मुद्दे हैं उसके ऊपर एक्शन लेवांगे। उन्होंने ज़्यादा नहीं है, उन्होंने मेनली 3 एग्जाम्पल्स दिता केसेस। CM साहब ने कहा तीनों का एग्जामिन कर लेंगे, किसी के नाल इनजस्टिस नहीं होगा क्योंकि ऑफिसर्स हैं, हर लेवल का मुलाजम है, छोटे से लेके बड़े, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। सो इस करके कौन कौन है 3 केसेस, कौन कौन है सर? एक मिस्टर तरसेम चंद है, एक मिस्टर संदीप कुमार जी हैं, एक मिस्टर दालीवाल का केसेस है। CM साहब ने उस दिन ही कह दिया असी मैं तीनों केसेस एग्जामिन करवाऊंगा, कोई भी उस दे विच किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होएगा। असी ये कहा कि जो भी सरकार दा रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इन बिन पालना करेंगे, असी फॉलो करेंगे। विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस असी किसी के खिलाफ भी एक्शन नहीं लेवांगे। सैक्शन 17A ਦੇ तहत सैंक्शन की जरूरत ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ अधिकारियों के खिलाफ? वो असी एग्जामिन कर रहे हैं, इसीलिए CM साहब ने बोला हफ्ते दे विच कमेटी फॉर्म करेंगे, उससे रिपोर्ट लेवांगे। CM साहब ने चीफ सैक्रटरी हेड ऑफ द विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो भारत सरकार ने किया था वो रीइटरेट करने दे वास्ते दसिया, वो रीइटरेट होगा। वो ऑलरेडी साडे वैबसाइट दे विच अवेलेबल है, फिर भी असी रीइटरेट किया एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द एसोसिएशन। मीटिंग च कहा गया कि अफसरां दे खदशे दूर कर दिते जाणगे, पर छुट्टियां बर्दाश्त नहीं होणगियां। इसलिए अफसरां ने काम ते परतना ही ठीक समझिया। वो मास कैजुअल लीव तो असी गए सी इस कारण कि कई अथॉरिटियां ने अपनी ओवर स्टैप करके इलीगली तो आर्बिट्रेरी एक्ट किया सी। और कुछ इनजस्टिस ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ऑफिसर्स ना होए 2.5 ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 5 साल पुराने सी, जिन्हां च हाई कोर्ट तो लैके इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो दी ते विजिलेंस ब्यूरो दे अपने अफसरां दी रिपोर्ट सी कि ਉਹ 'ਚ ਇਹ अफसरां नाल नजायज़ होया। ਉਹ केस अजे तक पुराने 5 7 2.5 3 सालों तो पेंडिंग तुरे आ रहे सी। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟਲੀ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਲੀਵ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ। CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਟਐਵਰ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਨ ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਆ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, ਹੱਥੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਰਾਸਿਟੀ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ FIR ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਐ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ਼ੂ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਬੀ ਟਾਰਗੇਟਡ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ FIR ਹੋਈ, ਕਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕਰਤਾ, FIR ਕਰਤੀ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕੇਸ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਫਸਾਈ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਤਹਿਮਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। PCS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤੋ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। 11 ਜਨਵਰੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਫਸੇ ਪੇਚ ਵਾਲੇ ਸਕੇਚ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ। PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ RTA ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PCS ਅਫਸਰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ PCS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ तमाम ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। PCS ਅਫਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬਤੌਰ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7, 7A, 8 ਅਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਮਾਨਕਵਾਲ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕੱਟਣ ਬਦਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ
ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲਦਾ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। 1,70,000 ਖੁਦ ਵਰਤ ਕੇ 2,30,000 ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2,30,000 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ PCS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਕ ਗਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, PCS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ PCS ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ RTA ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। PCS ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ RTA ਹੁੰਦੇ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਖਿਲਾਫ ਜੂਨ 2020 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। PCS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PCS ਅਫਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ FIR, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਮੰਗੀ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਬਾਬਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ IAS ਨੀਲਮਾ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। IAS ਲੌਬੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ IAS ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ 'ਚ 17A ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ। IAS ਖਿਲਾਫ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 17A ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ। ਬਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ 17A ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਟ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦਿਨ ਦੇਅਰ ਲਿਮਿਟ, ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ, ਐਸ ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਫਿਸਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਤਬਾਦਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, IAS ਨੀਲਮਾ ਸਮੇਤ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ PSIEC ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ।
ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁੜਨਗੇ, ਪਰ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਟੁੱਕੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁਚੀ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਆਪੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈੱਟ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੜਤਾਲ ਤੇ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਤੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਵਾਰੀ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੱਲ ਤਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਹੱਲ ਤਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਬੁੜੀਆਂ ਜੀ ਵੇਖੇ ਮੈਂ, ਬੁੱਢੇ ਬੁੜੀਆਂ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਖ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੀ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੀਸੀਐਸ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ, 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਬਲਿਕ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਫਸਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਅਫਸਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਪਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੂ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਔਰ ਉਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਮਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਆਈਐਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੀਸੀਐਸ ਤਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀਐਸ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਈਐਸ ਲੌਬੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀਸੀਐਸਈ ਨੇ ਆਈਐਸ ਲੌਬੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਆਈਐਸ ਨੀਲਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਐਸ ਲੌਬੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸ ਨੀਲਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਸ ਲੌਬੀ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਐਮ ਪਰਸੋਨਲ, ਜੈਸ ਪਾਟਿਆ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, आशिमा अग्रवाल एटीपी, परमिंदर सिंह कार्यकारी इंजीनियर, रजत कुमार डीए ते संदीप सिंह एसडीई। इन्हां ते इल्जाम सन कि मिली भुगत करके फर्म नूं फायदा पहुंचाया है। विजिलेंस ने दावा किया कि सूबे च इंडस्ट्री नूं प्रफुल्लित करने लई सरकार ने 1987 ਚ ਆਨੰਦ ਲੈਂਪਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੇਚਿਆ। ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। इल्जाम ने कि तत्काली उद्योग ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਲਈ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਮਡੀ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਡੀ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਨੂੰ 12 ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਟੇਟ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ 2 ਪੰਨੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 1987 ਦੀ ਡੀਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। (1987) ਤੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਸੀ। 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 1,21,000 ਵਰਗ ਗਜ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੀਮਤ 1,51,25,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਫਰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲ 27,83,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,23,42,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੇ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਭਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੀਲਮਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ
ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 3 ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ MD ਨੀਲਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।